Okay, dear students, all of you mark your attendance. Mark your attendance. Only 3 students are here. What happened to others? Then Anne Maria, Alan, then Sridev, Faith. Okay. Third lesson, geography third lesson, mineral and power resources. Kiri was visiting Sukant in his native place near Dhanbad. Kiri was amazed to see that large areas were black. Sukant, why is this place so black and dusty? She asked. This is because of the coal mines nearby. Do you see the trucks? They are carrying the mineral coal, replied Sukant. What are minerals? Asked Kiri. Sukant replied, have you ever seen a baker baking biscuits? The flour, milk, sugar, and sometimes eggs are mixed together. While eating the baked biscuits, can you see these ingredients separately? Just as in the biscuits, there are a number of things that you cannot see. Rocks on this earth have several materials called minerals mixed in them. These minerals are scattered throughout the earth's rocky crust. Listen, Kiri was visiting Sukant in his native place near Dhanbad. Kiri was visiting Sukant. Kiri aare sandarshichu? Sukantine visit cheyidu in his native place near Dhanbad. Dhanbadine aduthula Sukantine Kiri sandarshichu. Kiri was amazed. Then when he met Sukant, Kiri was amazed. Why? To see that large areas were black. Kiri Sukantine sandarshichappa she was amazed because his native place is full of black. Full kartha color alle. അതുകൊണ്ട് കിരിക്ക് എന്താ പറയാ എന്തോ ഒരു ഫീലിംഗ്. സുകാന്തിനോട് എന്താ ചോദിച്ചേ? സുകാന്ത്, why is this place so black and dusty? എന്താ സുകാന്തിനോട് ചോദിച്ചേ? അല്ലയോ സുകാന്തേ, what happened here? This is full of dusty and black color. What is the reason for that? Then she asked. Sukant replied, എന്താ പറഞ്ഞേ? This is because of the coal mines nearby. What is the reason for this black color, black or dusty? This is because coal mines here nearby. എന്താ പറഞ്ഞേ? ഇവിടെ മുഴുവൻ ഖനനം നടക്കുകയാണ് അല്ലേ? കൽക്കരിയുടെ ഖനനം ഉണ്ട്. കൽക്കരി നമുക്കറിയാം. We know that coal is in black color. So in the near places, coal mines nearby. എന്താ പറഞ്ഞേ? places nearby coal mines. ഇവിടെ coal mining ഖനനം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ്, ഡു യു സീ ദ ട്രക്സ്? നീ എന്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ട്രക്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ദേ ആർ ക്യാരിങ് ദ മിനറൽ കോൾ, റിപ്ലൈഡ് സുകാന്ത്. സുകാന്ത് പറഞ്ഞു, ഡു യു സീ ദ ട്രക്സ്? ദീസ് ട്രക്സ് ആർ ക്യാരിയിങ് മിനറൽസ്, മിനറൽ കോൾ. These trucks are carrying mineral coals. Do you see that? Then what are minerals? Then ആ കുട്ടിക്ക് വീണ്ടും സംശയായി. She was also confused. What is minerals? എന്താ minerals എന്ന് പറഞ്ഞാലേ? What are minerals? Asked Kiri. Kiri വീണ്ടും ചോദിച്ചു. ആദ്യത്തെ സംശയം എന്തായിരുന്നു? Your locality is full of black and dusty. What is the reason for that? Then Sukant replied. Sukant എന്താ പറഞ്ഞ? This is because of the coal mines nearby. Then Sukant also asked, do you see the trucks? These trucks are carrying mineral coal. Then Kiri also confused. Again confused. What are minerals? ആദ്യം ചോദിച്ചു എന്താ വാട്ട് ആർ മിനറൽസ്, എന്താ മിനറൽസ് എന്ന്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ? സുകാന്ത് റിപ്ലൈഡ്, ഹാവ് യു എവർ സീൻ എ ബേക്കർ ബേക്കിംഗ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ്? എന്താ ചോദിച്ചേ? നീ ഇതുവരെ ബേക്കർ ബിസ്ക്കറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Then the flour, milk, sugar and sometimes eggs added together and make a biscuit. എന്താ ചോദിച്ചേ? ഹാവ് യു എവർ സീൻ എ ബേക്കർ ബേക്കിംഗ് ബിസ്ക്കറ്റ്? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? How will make a biscuit? How will make a cake? A lot of ingredients joined together to make a biscuit or cake. One is Sridev and Diya. Geography the third lesson on it. Okay. Then, Parnu, have you ever seen a baker baking biscuits? No.
baker baking biscuits with the help of many ingredients. Flour, then sugar, eggs, milk, then soda powder. Lot of ingredients used to make a biscuit. Then എന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ്, നീ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതുമല്ല, ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കുമ്പോ നീ ഈ പല പല സാധനം വേറെ വേറെ കാണാറുണ്ടോ? അല്ലെ, നിങ്ങൾ കേക്ക്, ബർത്ത്ഡേക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിലത്തെ മൈദ വേറെ, അല്ലെ ഷുഗർ വേറെ, അങ്ങനെയൊക്കെ വേറെ വേറെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? പക്ഷെ അതിൽ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും we cannot see the ingredients separately. Many ingredients join together and make a cake or biscuit or other things. We cannot say the ingredients separately. അവൻ ചോദിച്ചു, നീ എന്താ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടോ? കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതിനകത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നീ വേറെ വേറെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അതുപോലെയാണ് എന്ത്? The rocks on this earth have several materials. എന്താ പറഞ്ഞേ? അതുപോലെയാണ് എന്ത്? റോക്സിൽ ഒരുപാട് മിനറൽസ്, ഭൂമിയിലുള്ള റോക്സില് പല തരത്തിലുള്ള മിനറൽസ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? അതാണെന്ത്? മിനറൽസ്. പലതരത്തിലുള്ള മിനറൽസ് ചേർന്നതാണ് റോക്സ് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. സെപ്പറേറ്റ് കാണാൻ പറ്റുമോ മിനറൽസിനെ? ഇല്ല. Then a naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. Minerals are not evenly distributed over space. They are concentrated in a particular area or rock formations. Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as Arctic Ocean bed and Antarctica. Appo all of you ആദ്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. Kiri was visiting Sugandh in his native place. Then Kiri confused about his locality. Then Sugandh's atmosphere, Sugandh's locality is full of black and dusty. Then Kiri asked to Sugandh, what is the reason your area, your locality is full of dusty and black in color? What is the reason for that? Then Sugandh replied, എന്താ സുഗാന്ത് പറഞ്ഞേ? This is because coal mines nearby. ഇതിനടുത്തൊക്കെ എന്തുണ്ട്? കൽക്കരിയുടെ ഖനനം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ പുകയും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഏരിയ മുഴുവൻ ബ്ലാക്ക് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് again Sugandh asked to Kiri, എന്താ ചോദിച്ചത്? Do you see the truck? These trucks carrying mineral coal. ട്രക്സിലാണ് ഇങ്ങനെ മിനറൽ കോളൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക. നീ ട്രക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. Then Kiri again confused. What is minerals? What are minerals? What is a mineral? Then Sugandh replied, have you ever seen a baker baking biscuit? No. Baker using many different types of ingredients, used to make a biscuit. Can you see these ingredients separately? No. Then just like that, our earth is consisting different types of minerals. അല്ലെ? അതുപോലെ ഭൂമിയുടെ റോക്കിൽ, കല്ലുകളിൽ എന്തുണ്ട്? പല തരത്തിലുള്ള മിനറൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി റിയലി വാട്ട് ഈസ് എ മിനറൽ? എന്താ മിനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? നോക്ക്, a naturally occurring substance that has a definite chemical composition. ഒരു നാച്ചുറൽ, പ്രകൃതിപരമായി സബ്സ്റ്റൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിറ്റ് കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? മിനറൽ എന്ന് പറയാ. A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is called a mineral. All of you please underline. Please put in a bracket. Yes. Minerals are not evenly distributed over space. They are concentrated in a particular area or rock formation. എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ മിനറൽസ് ഉണ്ടാവോ? പോകുന്നിടത്തൊക്കെ മിനറൽസ് ഉണ്ടാവോ? No. Minerals are not evenly distributed over space. They are concentrated in a particular area or rock formation. ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റോക്ക് ഫോർമേഷനിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുക? എന്തുണ്ടാവുക? മിനറൽസ് ഉണ്ടാവുക. Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as Arctic Ocean bed and Antarctica. Some minerals are found in areas. വലിയ ഏരിയാസിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മിനറൽസ് കാണും. ഒരു ഏരിയ മുഴുവൻ മിനറൽസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ? ഇപ്പൊ കോള് നമുക്കറിയാം, കോൾ മൈനിങ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ? പെട്രോളിയം, ഇതൊക്കെ ചില ഏരിയാസിലാണുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏരിയ, സ്കൂളിന്റെ ഈ സൈഡിൽ കുഴിച്ചാൽ പെട്രോൾ കിട്ടുമോ? അല്ലെങ്കിൽ കോൾ കിട്ടുമോ? നോ.
we cannot find. അല്ലെ, നമുക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരിക്കലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് ഓരോ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്, സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയാസ്. Then minerals are formed in different types of geological environments under varying conditions. They are created by natural processes without any human interference. They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness, and chemical property such as solubility. എന്താ വായിക്കാ? Solubility. എന്താ പറഞ്ഞേ? We cannot see minerals everywhere. അല്ലേ? A special area which are not easily accessible such as Arctic Ocean bed and Antarctica. Arctic Ocean. Then minerals are formed in different types of geological environments under varying conditions. എല്ലായിടത്തൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, അതിനൊരു കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. Then they are created by natural processes without any human interference. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നാളെ പോയിട്ട് നമുക്ക് മിനറൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ നാളെ ശ്രേയ വിചാരിക്കുകയാണെ സ്കൂളിന്റെ സൈഡിൽ കുറച്ച് മിനറൽസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റുമോ? നെവർ. അതിനെന്തുണ്ട്? കുറച്ച് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ജിയോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ജിയോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ്. Then they are created by nature. Minerals are created by nature. We cannot, അല്ലെങ്കിൽ human beings cannot produce minerals. ഒരിക്കലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്നാ പിന്നെ കൽക്കരി തീർന്നാ പിന്നെ കൽക്കരി ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ? പെട്രോൾ തീർന്നാ പിന്നെ മനുഷ്യന് പെട്രോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലേ? മണ്ണെണ്ണ തീർന്നാ പിന്നെ മനുഷ്യന് മണ്ണെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലേ? നോ, ദീസ് ആർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. പല ജിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തനിയെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഒരിക്കലും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. Then types of minerals. There are over 3,000 different minerals. On the basis of composition, minerals are classified mainly as metallic and non-metallic minerals. എന്താ പറഞ്ഞേ? There are over 3,000 different minerals. എത്രയുണ്ട്? 3,000. 3000-ൽ പരം മിനറൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ഒന്ന് കൽക്കരി, പെട്രോളിയം, ദെൻ മണ്ണെണ്ണ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. അതുപോലെ 3000-ലധികം എന്തുണ്ട്? മിനറൽസ് ഉണ്ട്. There are 3,000 type different minerals. On the basis of composition, അതിന്റെ കോമ്പോസിഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് മിനറൽസ് can be classified into 2. Clear? There are over 3,000 different minerals. On the basis of composition of minerals can be divided into 2. Minerals can be divided into 2 on the basis of composition. Composition അടിസ്ഥാനത്തില് അതിനെ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? മെറ്റലിക് മിനറൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റലിക് മിനറൽസ്. Got it? Metallic minerals and non-metallic minerals. Then metallic mineral also divided into ferrous and non-ferrous. Clear? Metallic minerals also divided into ferrous and non-ferrous minerals. ഇപ്പൊ രണ്ടായിട്ടാണ് മെയിൻ ആയി 3000 മിനറൽസ്, 3000-ഓളം മിനറൽസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ കോമ്പോസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, മെറ്റലിക് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റലിക്. Then metallic again divided into ferrous and non-ferrous. ആൻമരിയ ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. ഇനി എന്താണ് മെറ്റലിക്, എന്താണ് നോൺ മെറ്റലിക് നോക്കാം. മെറ്റലിക് minerals contain metal in raw form. Metals are hard substances that conduct heat and electricity and have a characteristic luster or shine. Iron, ore, bauxite, manganese ore are some examples. Metallic minerals may be ferrous or non-ferrous. Minerals like iron ore, manganese and chromates contain iron. A non-ferrous mineral does not contain iron but may contain some other metals such as gold, silver, copper and copper or lead. lead അല്ല, lead എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ? പെൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ? പെൻസിലിൽ lead അല്ലേ ഉപയോഗിക്കാം? പെൻസിലെ ബ്ലാക്ക്.
ഇപ്പൊ എന്താ മെറ്റലിക്? മെറ്റലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മെറ്റലിക് മിനറൽസ് കണ്ടെയ്ൻ മെറ്റൽ ഇൻ റോ ഫോം. മെറ്റൽ കാണപ്പെടുക റോ രൂപത്തിലാണ് മെറ്റൽ കാണപ്പെടുക. മെറ്റലിക് കണ്ടെയ്ൻ മെറ്റൽ ഇൻ റോ ഫോം. Metals are hard substances that conduct heat, electricity and heavy characteristic leisure or shine. അതാണ് അതായത് മെറ്റലിക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്, മെറ്റലിക് മിനറൽസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ അയൺ ഓർ ബോക്സൈറ്റ്, മാംഗനീസ് ഓർ എക്സെട്ര. അയൺ ഓർ manganese or bauxite etc. are the example of metallic minerals. Then metallic minerals may be ferrous or non-ferrous. Metallic minerals എന്താവാം? ചിലപ്പോൾ ഫെറസ് ആവാം, ചിലപ്പോൾ നോൺ ഫെറസ് ആവാം അല്ലേ? ഫെറസും ആവാം, നോൺ ഫെറസും ആവാം. ഫെറസ് മിനറൽസ് ലൈക്ക് അയൺ ഓർ മാംഗനീസ് ആൻഡ് ക്രോമൈറ്റ്സ് കണ്ടെയ്ൻ അയൺ. മെറ്റലിക്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? അയൺ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? മെറ്റലിക്കില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെറ്റലിക് മിനറൽസ് മേ ബി ഫെറസ് ഓർ നോൺ ഫെറസ്. ഫെറസ് മീൻസ് ഫെറസ് മിനറൽസ് ലൈക്ക് അയൺ ഓർ മാംഗനീസ്, ക്രോമൈറ്റ്സ് എക്സെട്ര. Then a non-ferrous എന്തുണ്ടാവില്ല? അതായത് ഫെറസ് മെറ്റലില്, ഫെറസ് മിനറലില് അയൺ അടങ്ങിയിരിക്കും, ഇരുമ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നോൺ ഫെറസിൽ ഒരിക്കലും അയണിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവോ? നോ. നോൺ ഫെറസ് മിനറൽസ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ അയൺ. ഒരിക്കലും അയൺ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നോൺ ഫെറസിൽ. പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവും? മേ കണ്ടെയ്ൻ സം അതർ മെറ്റൽസ്. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റാലിക് മിനറൽസ്. ദീസ് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മിനറൽസ്. മിനറൽസ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് on the basis of composition. There are metallic and non-metallic. Metallic minerals contains metal in raw form. Alle metallic minerals may be ferrous or non-ferrous. Ferrous means iron or manganese and chromite. These metallic minerals in consisting iron. But non-ferrous, sorry, metallic alla ferrous. Non-ferrous എന്തുണ്ടാവില്ല? Non-ferrous minerals does not contain iron. ഒരിക്കലും അയൺ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവും അതിന് പകരം? other metals such as gold, silver, copper or lead. സ്വർണവോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയോ ലെഡോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ചെമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുക ഇതിലെ നോൺ ഫെറസില്. പക്ഷെ ഫെറസിൽ എപ്പോഴും എന്താ ഉണ്ടാവുക? അയൺ ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ പെട്ടെന്ന്. എന്താ മോളെ ശ്രേയ? മെറ്റാലിക് മനസ്സിലായില്ല മിസ്. വായിച്ചോ? മെറ്റാലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് റോ ഫോമിലായിരിക്കും. മെറ്റലിനെ കാണപ്പെടുന്ന റോ ഫോമിലായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? മാത്രല്ല അതെ, മെറ്റൽസ് ആർ ഹാർഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് കണ്ടക്ട് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. മെറ്റാലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അത് ഫെറസ് ആവാം, നോൺ ഫെറസ് ആവാം. ഫെറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അയൺ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെറ്റൽസ്. നോൺ ഫെറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അയൺ ഉണ്ടാവില്ല, അതിന് പകരം സ്വർണം, വെള്ളി, ചെമ്പ് അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇതാണ് മെറ്റാലിക്. ഇനി നോൺ മെറ്റാലിക് എന്താന്ന് നോക്കാം. നോൺ മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് ഡു നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ മെറ്റൽസ്. ലൈംസ്റ്റോൺ, മൈക്ക, gypsum are examples of such minerals. The mineral fuels like coal and petroleum are also non-metallic minerals. എന്താ പറഞ്ഞേ? non-metallic minerals do not contain metals. Non-metallicൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? മെറ്റൽ ഉണ്ടാവില്ല. നോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇല്ല എന്നാണ്. വെജിറ്റേറിയൻ, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് വെജിറ്റേറിയൻ? വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ? How many of them are non-vegetarian here? Nobody is here. Ijaz non-vegetarian ആണോ, vegetarian ആണോ? Yes.
അപ്പൊ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആരും ഇല്ല, എല്ലാരും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്. മീ ഓൾസോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഐ ആം എ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ. ദെൻ എന്താ നോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇല്ല അല്ലെ, അല്ല എന്നർത്ഥാണ്. നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെജിറ്റേറിയൻ അല്ല, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കും? വെജിറ്റബിൾ അല്ലാത്ത മീറ്റ്, ഫിഷ് ഒക്കെ കഴിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റാലിക്, നോൺ മെറ്റാലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മെറ്റൽ ഇല്ലാത്തത്, വിത്തൗട്ട് മെറ്റൽ. മനസ്സിലായല്ലോ? ഡു നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ മെറ്റൽ. ലൈംസ്റ്റോൺ, മൈക്ക, then gypsum, these are the examples of non metallic minerals. Non metallic minerals എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാ? ലൈംസ്റ്റോൺ, മൈക്ക, ജിപ്സം. പക്ഷേ മെറ്റാലിക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? അയൺ ഓർ ബോക്സൈറ്റ്, then മാംഗനീസ് എക്സെട്ര. മനസ്സിലായോ? Then minerals like coal and petroleum. Coal and petroleum are also non metallic minerals. നോൺ മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് ഏതൊക്കെയാ? ലൈംസ്റ്റോൺ, മൈക്ക, ജിപ്സം, പെട്രോൾ, കോൾ. These are examples of non metallic minerals. Wait, geography third lesson. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായല്ലോ? ഇപ്പൊ 2 types of minerals. ഇനി അടുത്ത് നോക്ക്. Minerals can be extracted by mining, drilling or quarrying. എന്താ പറഞ്ഞേ? Minerals are extracted. എന്താ extracted എന്ന് പറഞ്ഞാല്? എന്താ extracted എന്ന് പറഞ്ഞാല്? കുഴിച്ചെടുക്കുക അല്ലെ? കുഴിച്ചെടുക്കുക. Minerals can be extracted by mining, drilling or quarrying. നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മിനറൽസിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും? വേഗം പോയി ചെന്ന് എടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങോട്ട് ആരോ വാങ്ങി വെച്ച സാധനം പോയി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അല്ലേ? ഇജാസെ? നോ, ഒരിക്കലും അല്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? വി എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ബൈ മൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രില്ലിങ് ഓർ ക്വാറിങ്. ഇപ്പൊ കല്ല് നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് ക്വാറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? ക്വാറീസ്. അപ്പൊ ക്വാറിയിൽ എങ്ങനെയാ കല്ലെടുക്കുക? എങ്ങനെയാ കല്ലെടുക്കുക? പോയി നമ്മുടെ ടിപ്പർ കൊണ്ട് പോയി ആ കോറയിൽ പോയി അവിടെ പോയി കല്ല് പെറുക്കി ഇട്ടു ഇങ്ങ് വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാ കല്ല് അവിടെ വരിക? അത് JCB ഒക്കെ വെച്ചല്ലേ കുഴിച്ചെടുക്കണ്ടേ? യെസ്. അപ്പൊ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഈ ക്വാറിയിങ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനിങ്, ഡ്രില്ലിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മിനറൽസ് എടുക്കുക. Minerals can be extracted by drilling, quarrying or mining. Then extraction of minerals. നോക്ക്, mining, drilling, quarrying. ഇപ്പൊ മിനറൽസ് നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് 3 പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ അത് മൈനിങ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാറിയിങ്. ഓപ്പൺ കാസ്റ്റ് മൈനിങ്ങിൽ 2 ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓപ്പൺ കാസ്റ്റ് മൈനിങ് ആൻഡ് ഷാഫ്റ്റ് മൈനിങ്. ഓപ്പൺ കാസ്റ്റ് മൈനിങ് ആൻഡ് ഷാഫ്റ്റ് മൈനിങ്. Extraction of minerals can be 3, based on 3: mining, drilling, quarrying. Then mining also 2. Which are they? Open cast mining and shaft mining. മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. നോക്ക്, എന്താണ് മൈനിങ്? വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് മൈനിങ്? ഡിഡ് യു ഹിയർ അബൌട്ട് ദ വേർഡ് മൈനിങ്? മെനി ടൈംസ് വി ഹേർഡ് അബൌട്ട് മൈനിങ് ഇല്ലേ? നമുക്ക് പക്ഷെ മൈനിങ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയുകയും ചെയ്യാം അല്ലെ എന്താ മൈനിങ് എന്ന്. നമുക്കറിയാം പെട്രോൾ. If we heard about petrol, if we heard about coal, then we remember the word mining. Isn't it? Am I right? Yes. Then the process of taking minerals from rocks buried under earth's surface is called mining. What is mining? The process of taking out minerals. മിനറൽസ് പുറത്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ്. എങ്ങനെ? ഏതിൽ നിന്ന്? റോക്സ് ബറീഡ്. കല്ലുകളിൽ നിന്നല്ലേ? റോക്സ് ബറീഡ് അണ്ടർ എർത്ത് സർഫേസ്. ഭൂമിയുടെ അടിയിലുള്ള കല്ലുകളിലുള്ള മിനറൽസിനെ പുറത്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ?
എന്ത് പറയാ? മൈനിങ് എന്ന് പറയാ. മൈനിങ് ഈസ് എ പ്രോസസ്. മൈനിങ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് taking out of minerals from earth, rocks buried under the earth surface. Please underline all of you. Then minerals that lie shallow depths are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൂമിയുടെ അടിയിലുള്ള കല്ലുകളിലൊക്കെ ഉള്ള മിനറൽസിനെ കുഴിച്ചിട്ട് പുറത്തെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനയാണ് നമ്മൾ മൈനിങ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ. ഇനി എന്താ ഓപ്പൺ കാസ്റ്റ് മൈനിങ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മൈനിങ്, ഓപ്പൺ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷാഫ്റ്റ് മൈനിങ് അല്ലെ. ഓപ്പൺ കാസ്റ്റ് മൈനിങ് ആൻഡ് ഷാഫ്റ്റ് മൈനിങ്. വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പൺ കാസ്റ്റ് മൈനിങ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഷാഫ്റ്റ് മൈനിങ്? നോക്കേ, മിനറൽസ് ദാറ്റ് ലൈ at shallow depths are taken out by removing the surface layer. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഓപ്പൺ കാസ്റ്റ് മൈനിങ് എന്ന് പറയാ. അതായത് മിനറൽസ് ആഴത്തിലാണ് കിടക്കുക അല്ലെ. ഒന്ന് മെല്ലെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ഒരു കമ്പെടുത്ത്, നിങ്ങൾ ചെടിയൊക്കെ പണ്ട് കുഴിച്ചിടുന്ന പോലെ ഒരു കമ്പെടുത്ത് കുഴിച്ചാൽ കിട്ടുമോ ആ സാധനം? നാളെ ഷോൺ പോയിട്ട് പറയാണ്, ഓ സോഷ്യലിന്റെ മിസ് പറഞ്ഞു മിനറൽസ് പിന്നെ കുഴിച്ചാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് അല്ലെ. ഇൻ ദ yesterday's class social miss discussed about mining. Social miss told me the process of taking out minerals from rocks buried under the earth surface. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? I am going to mining with the help of a stick. കിട്ടുവോ? നോ, ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല അല്ലേ ഷോണേ? അപ്പൊ അമ്മ പറയടാ പൊട്ടാ, നീ എന്താടാ കാണിക്കുന്നത്? ഒരു കമ്പും കൊണ്ട് കുഴിച്ചാൽ നിനക്ക് അത് കിട്ടുമോ? ചോദിക്കില്ലേ? അമ്മ തലക്കിട്ട് രണ്ടെണ്ണം തരും. എന്തെന്നാ ഷോണെ നീ കാണിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനത്തെ ചില പൊട്ടത്തരം കാണിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? പെയ്ത്ത് വരെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് മിസ്സേ. അല്ലടാ, പണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ അറിയോ? പണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണേ. ഞാൻ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ പൈസ ഇല്ല, നമ്മുടെ പൈസ, ചെറിയ പൈസ, അത് കുഴിച്ചിടും. എന്താണെന്നറിയോ? എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞു, പറ്റിച്ചു, ഈ പൈസ കുഴിച്ചിട്ടാ മുളക്കുന്നു. ഞാൻ പാവം കുഞ്ഞു കുട്ടിയല്ലേ, ഞാനത് വിശ്വസിച്ചു. എന്ത്? നാണയം കോയിൻ കുഴിച്ചിട്ടാല് മുളക്കുന്നുള്ള കാര്യം. പാവം ഞാൻ കുറെ നാണയങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും കുഴിച്ചിടും. പിറ്റേ ദിവസം എന്താ പണിന്നറിയോ? നേരം വെളുക്കുമ്പോ അത് വീണ്ടും തുറന്നു നോക്കും, അത് മാന്തി എടുക്കും. എന്തിനെ? അത് മുളച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കാൻ. ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം, സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, തമാശ പറയുന്നല്ല, സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം. ഞാനും എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ബ്രദർ ഉണ്ട്, അവനും കൂടെ ചെയ്യുന്ന. അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞു, മോളെ നീ ആ നാണയം കുഴിച്ചിട്ട് തമാശക്ക് നമ്മളെ കളിയാക്കിയതാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സീരിയസ് ആയി എടുത്തു. നാണയം കുഴിച്ചിട്ടാല് മുളക്കും. പാവം അന്നത്തെ 50 പൈസ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ടു. എവിടെ മുളക്കോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും മുളക്കില്ല. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം കുഴിച്ചു നോക്കും, അത് അതിന് മുള വന്നോന്ന്. എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ മക്കൾക്ക് അറിയാം. എന്താ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണേ, നിങ്ങൾ നാളെ മൈനിങ് ചെയ്തോ, ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് മിനറൽ കിട്ടുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. മിസ് അത് തന്നെ കൂളാക്കുന്നതാണ്, കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ബുദ്ധി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടല്ലേ. പക്ഷെ അന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അതില്ല. അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു 3-4 ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവരെ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ ഡിയറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. ഹെർ നെയിം ഈസ് ശ്രീജ. ദെൻ ഷീസ് എ ടീച്ചർ ഇൻ കാസർഗോഡ്. ദെൻ അവൾ എപ്പോഴും പറയാറ് എന്തറിയോ? എടാ എൻ്റെ വീട്ടില് പൈസ കായ്ക്കുന്ന മരമുണ്ട്. പാവം അതും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മക്കളായിരുന്നു അന്ന്. ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കോ? ഇല്ല. ആ ജനറേഷന്റെ വ്യത്യാസമാണ് മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവൾ എപ്പോഴും പറയും, കുടിക്കുന്ന വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്താൽ പറയാം എൻ്റെ വീട്ടിൽ പൈസ കായ്ക്കുന്ന മരമുണ്ട്, ഞാൻ നാളെ എനിക്ക് കൊണ്ടുതരാം, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒരുപാട് വിശ്വസിച്ച്. ഇപ്പോഴും ചില സമയത്തുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയാ, സ്വീറ്റ് മെമ്മറീസ്. പാസ്റ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ്, ഐ നോ, ബട്ട് there are sweet memories. അപ്പൊ ഷോണിനെ ഇപ്പൊ ഞാനത് തമാശക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ്, ഞാൻ പൈസ കുഴിച്ചിട്ട കാര്യം. ഓക്കെ, ആൻമേരി ചിരിക്ക. എൻ്റെ അമ്മയെ ഇത്രയും വിഡ്ഢിയായിരുന്നോ ഈ മിസ്, എന്തൊരു ഫോള് അല്ല. നീ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ല ആൻമരിയ? സത്യമാണ് ആൻമരിയ, ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമാണ്, ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യമാണ്. ഇത്രയിലാന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, 1ാം ക്ലാസ്സിലോ മറ്റോ പഠിക്കുമ്പോഴാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്നലോ അങ്ങനെ ഏതോ നേഴ്സറിയിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത കാര്യം. അപ്പൊ ഓപ്പൺ കാസ്റ്റ് മൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ? ചിരി വരിക. ഓപ്പൺ കാസ്റ്റ് മൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മിനറൽസ് ദാറ്റ് ലൈ ഷാളോ
depths are taken out by removing the surface layer. Surface layer അല്ലെ? ലെയറിലെ സർഫേസ് ലെയർ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ആ സാധനം, ആ ആഴത്തിലുള്ള സാധനത്തെ പുറത്തെടുക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഓപ്പൺ കാസ്റ്റ് മൈനിങ് എന്ന് പറയാം. ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുക, അതായത് ഭൂമിയുടെ ഒരു സർഫേസ് ലെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തെടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ കാസ്റ്റ് മൈനിങ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഡീപ്പ് ബോസ് കോൾഡ് ഷാഫ്റ്റ്. എന്താ പറയാ? ഡീപ്പ് ബോസ്, അതായത് വലിയ ബോർബെല് പോലെ വലിയ കുഴികളില്ലേ, ഡീപ്പ് ബോസ് കോൾഡ് ഷാഫ്റ്റ്. ഹൗ ടു മേഡ് ടു റീച്ച് മിനറൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ദാറ്റ് ലൈ എ ഗ്രേറ്റ് ഡെപ്ത്. ഷാഫ്റ്റിന് ഒരുപാട് താഴ്ചയിലായിരിക്കും, ഡെപ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഓപ്പൺ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സർഫേസ് അങ്ങ് നീക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സാധനം പുറത്തെടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഷാഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ കാസ്റ്റ് മൈനിങ്. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ഒന്നും ഷോൺ പോയി ചെയ്യണ്ട. ഓപ്പൺ കാസ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റ് ഒന്നും നോക്കണ്ട കേട്ടോ. എന്താടാ പറ മോനെ. ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു? ഡീപ്പ് ബോസ്, ആഴത്തിലുള്ള ബോറുകൾ. ഡീപ്പ് ബോസിനാണ് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ മോനെ? മനസ്സിലായി? ഈ ലെസണിൽ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, വാട്ട് ഈസ് മിനറൽ. സെക്കൻഡ് വൺ, ടൈപ്സ് ഓഫ് മിനറൽ. മിനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? naturally occurring substances that has a definite chemical composition. Definite chemical composition is known as minerals. Minerals can be classified into two according to its composition. According to its composition, minerals can be broadly classified into two: metallic and non-metallic. Metallic minerals contain metal in raw form. Metals are iron ore, bauxite, then manganese or etc. are examples of metallic minerals. Then metallic minerals may be ferrous or non-ferrous. Ferrous means iron അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. Non-ferrous means iron അല്ലാതെ gold, silver, copper ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്തത് non-metallic. Non-metallic minerals means not contain minerals. Not contain metals ഇല്ലാത്തത്. Limestone, mica, then gypsum, petrol, coal. These are examples of non-metallic minerals. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു metals can be extracted by three ways. Which are the three ways of extraction? Drilling, mining, and quarrying. Drilling, mining, quarrying are the three ways of extraction. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ മൈനിങ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? മൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രോസസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് മിനറൽസ് ഫ്രം റോക്സ് ബറീഡ് അണ്ടർ ദ എർത്ത് സർഫേസ് ഈസ് കോൾഡ് മൈനിങ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താ? ഓപ്പൺ കാസ്റ്റ് മൈനിങ്. ഓപ്പൺ കാസ്റ്റ് മൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പിന്നെ മിനറൽസ് ദാറ്റ് ലൈ ദ ഷാളോ ഡെപ്ത്സ് are taken out by removing the earth's surface, removing the surface layer. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഷാഫ്റ്റ് മീൻസ് ഡെപ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ബോസ് ആർ നോൺ ആസ് ഷാഫ്റ്റ്. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ അല്ലേ? What happened, Faith? ഫെയ്ത്തിന് എന്ത് പറ്റി? ഫുൾ ഓഫ് മൂഡ് ഓഫ്. എന്താടാ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്റെ അനിയത്തി അങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്റെ അനിയത്തി അങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയൊക്കെയാ? പിന്നെ പൈസയാ? വെരി ഗുഡ്. വി ആർ ഫ്രണ്ട്സ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് സത്യാടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം ഒരുപാട് പ്രശ്നം. ചെടി നട്ടാലും പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു. പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ചെടി കുഴിച്ചിടും. ചെടീനെ വളരാൻ വിടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേര് വരാൻ വിടില്ല. കാരണം എന്താ? ഓരോ ദിവസവും കുഴിച്ചു നോക്കും, അതിന് വേര് വന്നോ നോക്കും. വേര് വന്നിട്ടില്ല, അടുത്ത സ്ഥലത്ത് കുഴിച്ചിടും. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആദ്യം പറിച്ചു നോക്കും, വേര് വന്നോ? ഇല്ല, ആദ്യം കുഴിച്ചിടും. അങ്ങനെ ദിവസവും പറിക്കും നടുവും ചെയ്താൽ വേര് വരുമോ? അതറിയില്ല. അത് ഡെയിലി കഥ കണ്ടിട്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല. എന്നോട് ആരോ തമാശക്ക് ഞാൻ എന്റെ ചില്ലറ പൈസയുടെ പാത്രം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നടക്കുമ്പോ ഏതോ ഒരു
ആള് നടന്നു പോയപ്പോ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ആ മോളെ നീ കുഴിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഇതുപോലെ കുറെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും ക്യാഷ് ആരൊക്കെയോ ചില്ലറയൊക്കെ തരുന്ന പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചു. അപ്പൊ വഴിയിലെ വീട്ടിലെ പുറത്തു പോയ ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, ആ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാം, നീ അതൊക്കെ കുഴിച്ചിട് ഒരുപാട് പൈസ കിട്ടും പറഞ്ഞു. ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്റെ മാമന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞടാ ഇങ്ങനെ ഇവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കുഴിച്ചിട്ടാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അവനും കൂടി എന്റെ അത്രേ പ്രായമുള്ളൂ, 2 വയസ്സോ 3 വയസ്സോ മറ്റുള്ള ഏട്ടനാണ്, 2 or 3 വയസ്സോ ഏജ് ഓവറാണ്. അവനും കൂടെ കൂടി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചെയ്തു. ഇപ്പോഴും അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയാൽ അവര് കളിയാക്കും എന്നെ. പണ്ട് ക്യാഷ് പൈസ കുഴിച്ചിട്ട മോളല്ലേ നീ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസം പോയപ്പോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരാള്. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോ എനിക്ക് തന്നെ ഞാനൊരു ഫൂളായി തോന്നാം. സ്വീറ്റ് മെമ്മറീസ് അല്ലേ? എന്തൊക്കെയോ കുരുത്തക്കേട് ആ സമയത്ത്. എന്താ ആര് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കും. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ മക്കൾ എന്തല്ല വിശ്വസിക്കും? അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാല് ഇല്ല. നിങ്ങൾക്കത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ മക്കളൊക്കെ മാറി അല്ലേ? ഇന്നത്തെ മക്കൾക്കൊക്കെ എന്താ പറയാ, യു ആർ ഇന്റലിജന്റ്. നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. നമ്മളെല്ലാം കുഞ്ഞു മക്കൾ, ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കുന്ന. അന്നെന്തില്ലായിരുന്നു, ഈ സംഭവം ഇല്ലായിരുന്നു ഇതിനകത്ത്. പിന്നെയാണ് ഇതിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളെക്കാട്ടിലും സ്റ്റോറിംഗ് ഉണ്ട്. That is the difference between new and old one. Okay, our time is going to over. We have only 1 minute. Bye bye. See you.